press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, in the last class we are talking about f equals to gm by d square and how it varies with respect to the situations where we can vary the mass as well as distances. So today we talk about how Newton got the idea of inverse square law. So in part 5, from long ago, nearly 500 to 600 years ago itself only, 14th century, 15th century, 16th century, many astronomers, in fact many scientists, they thought of the planetary motion. They always look at the planetary motion. They had great notion, they had great curiosity over the motion of planets, about the motion of planets around the sun. Many people work a lot regarding the planetary motion. So over the end of the 16th century or by the 16th century, so by 16th century, astronomers already collected a lot of data on the motion of planets around the sun. Astronomers, right? Khagolatagnara, astronomers already collected a lot of data over the motion of planets, about the motion of planets around the sun. Right. So by using all this data, by using all that information, one scientist, the physicist astronomer Johannes Kepler found out is the three laws of planetary motion. He derived three laws of planetary motion, as how Newton did for the motion, laws of motion, Newton's laws of motion. In the same way, Johannes Kepler, much before the Newton, derived laws of motion, laws of planetary motion, laws of planetary motion, that is motion of planets. Motion of planets. So he stated his three laws like this. The first one, the orbit of the planet's motion is an ellipse. The orbit or the path of the planetary motion or the motion of planets, the orbit of planets' motion or motion of planets is an ellipse. So planets' motion are just planet, orbit of planets, the path of the planets. Of course, planets are in motion. So orbit of the planet's motion is an ellipse. With sun at one of the foci, ಏನು ಫೋಕೈ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಲಿಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಇಸ್ ಸರ್ಕಲ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸರ್ಕಲ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್, ವೃತ್ತ. This is center of the circle. This is circle. The main property of the circle is
every point present on this circle, every point on this circle is exactly at the same distance from the center. That is, all these are same, called as radius, called as radius. The point, this point is at a distance r, this point at a distance r, this at a distance r, this at a distance r. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದನಾ? Therefore, the distance of any point on the circle from the center of the circle is just the same. It is same. So that's the property. Okay, that property is the main functional way of circle. But ellipse is again a geometrical figure, just like circle. Just like the circle, ellipse is also a geometrical figure. Where ellipse has two centers instead of one, as it was in circle, as it is in circle. So two centers in case of ellipse are called as foci. One singular focus, focus 1, focus 2, plural togetherly called as foci. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? foci. See, ellipse, the structure of ellipse, the two centers of the ellipse, focus 1, focus 2, together they are called as foci. foci ಅಂತೀವಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಒಂದೇ ದೂರದಾಗಿದೆ, ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎಲಿಪ್ಸ್? ಟೇಕ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಎಲಿಪ್ಸ್. ಎಲಿಪ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಟೇಕ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಎಲಿಪ್ಸ್. Look at the distance of that point. Say this is point 1 P1, point 1 P1. So the distance of the point 1 from the focus 1 and from the focus 2, let that be this distance, idu. So P1 F1 is the distance, P1 F2 is the distance from F2 and F1 respectively. F1 next distance ಇದೆ P1 F1 ಇದು, F2 next ಇದೆ P1 F2. So that's the distance of this point from both the foci. Let's add them. The sum of the distance of the point from the two foci ಇದೇನಂತೆ ಸೇ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅನ್ನಿ, ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ P1 F1 P1 F2 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು. ಎ ಮತ್ತೆ ಎ ಬಿ ಏನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. Therefore, the sum of the two distances, that is P1 F1 plus P1 F2. Distance of the point P1 from the point F1 or from the focus F1. Distance of the point P1 from the focus F2. ಎರಡನ್ನೇ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. That's for point 1. Take any point like that only, say P2. Say point P2. In the P2 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, P3, P4, P5, P6. There are crores, there are infinite number of points in this ellipse, on this circle, infinite number of points. So distance of the point P2 from the F1, it is this. Distance of the point P2 from the F2 is this. Therefore, the distance of the point P2 from F1 is P2 F1, e distance. Plus distance of the point P2 from the F2 is P2 F2. Interestingly, these are equal to each other. So that's the property of ellipse. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೋ ತಗೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್? ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಫೋಕಸ್ ಇಂದ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೂರನ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವೆರಡು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ದೂರ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. The summation of the distance of the point from the two focus for any point is just the same. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂತಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲಿಪ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಫೋಕಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಎರಡನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು. ಎರಡನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಎರಡನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಿ, ಅವೆರಡು ಸಮ ಇರ್ತವೆ. The summation of distances of the points from the two foci
is same. So that's the property of ellipse. The summation of distances of the points from the two foci is just the same. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಫೋಕೈಯಿಂದ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಒಂದೇ ಥರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದಿ ಎಲಿಪ್ಸ್. ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ ದ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಲಿಪ್ಸ್, ನಾಟ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್. ಬಟ್ ನಾವೆಂತ ಸರ್ಕಲ್ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಲಿಪ್ಸ್ ವಿತ್ ಸನ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋಕೈ. ಒಂದು ಫೋಕೈ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಸನ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಲಿಪ್ಸ್, ದೆನ್ ಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫೋಕೈ. ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಏನಿರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಆ ಪಾತನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಸನ್. ಆ ಪಾತ್ ಟ್ರೇಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಂಗಂಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪಾತನ್ನು ಟ್ರೇಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಎಲಿಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಶೇಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲಿಪ್ಸ್. ಸನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಕಸ್ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ನ ಒಂದು ಫೋಕಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಸನ್. ಅದರ ಫೋಕಸ್ ಇದಿರುತ್ತೆ, ಏನಿರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಟೈಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಮೂನ್ ಅಂಡ್ ಸನ್. ಸೊ ಸನ್ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಮೂನ್ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಭಾಳ ಅಲೆಗಳು ಜೋರಾಗಿರ್ತವೆ, ಓಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ. ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಇನ್ ಕುಂದವಾಡ್ಕೆರೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದ ವೇವ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈ. ಸರ್ ಗಾಳಿ ಬಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಗಾಳಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದರದ್ದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಭಾಳ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸನ್ನಿ ಭಾಳ ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅರ್ಥ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸನ್ನಿ ಭಾಳ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈಟ್ಸ್, ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಟೈಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಹೌದಾ? ಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೈಟ್ಸ್ಗಳು ಸಣ್ಣ ಇರ್ತವೆ. So the first law is the orbit of a planet's motion is an ellipse with sun at one of the foci. One of the foci ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಸನ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಪಾತ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ಬಿಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲಿಪ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಸರ್ಕಲ್. ಇಟ್ಸ್ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಪ್ಲರ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಮೋಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, so what's the second law? Right. Second Kepler law of planetary motion. The line joining a planet, the line joining a planet and the sun. ಸೂರ್ಯ ಒಬ್ಬನೇ ಅದಕ್ಕೆ ದಿ ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸನ್, ಒಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಮತ್ತು ಆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು, ಆ ಸೂರ್ಯ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗೊತ್ತು, ಒಂದೇ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ದಿ ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸನ್, ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಎ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸನ್, ಅದು ಯಾವ್ದಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು 8 ಪ್ಲಾನೆಟಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸನ್ sweeps equal areas in equal intervals of time, in equal intervals of time. ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ? See, say, take Earth. A planet is now Earth. It's in motion in an elliptical path. It's in motion in the elliptical path. Can't elliptical tara? Fine.
ಬೈಬೇಡಿ, ಅದು ಬಿಡ್ಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತಗೋತೀರಿ ಸರ್ ಅಂತಂದು. ಓಕೆ, ಸೇ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಫೋಕಸ್ ಸನ್ ಈಸ್ ಇಯರ್. ಇಲ್ಲಾರಿರ್ತಾನೆ. ಎರಡು ಕಡೆ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಟ್ ದ ಟೂ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಮ್. ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಸಾಧ್ಯ, ಎರಡು ಕಡೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ದ ಸನ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಫೋಕಸ್ 1, ಫೋಕಸ್ 2 ಅಂತ ಇರಲಿ. ಸಮಯ ಫೋಕಸ್ 1 ಫೋಕಸ್ 2 ಏನು ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ ಬಿಡಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ರೈಟ್, ಸನ್. ರೈಟ್, ಫೋಕಸ್ 1 ಫೋಕಸ್ 2. ಇದ್ಯಾಕೆ ದಪ್ಪ ಬಿಡ್ತೀನಿ? ಸನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಸಣ್ಣದು, ಸನ್ನಿಗೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಸನ್ in the elliptical path as per the first law of Kepler's laws of planetary motion. It says that a line joining the planet and the sun, a line joining the planet and the sun sweeps equal areas in equal intervals of time. ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಏರಿಯಾನ ಕಸ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಸ್ವೀಪ್ ಅಂದರೆ ಕಸ ಹೊಡೆಯೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ವರ್ಡಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಕ್ರಮಿಸುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಮಿಸುವುದು, ಕವರ್ ಮಾಡೋದು. ಕವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅವರು, ಬಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಸ್ವೀಪ್ಸ್. ಕವರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಕವರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲಿ, ಸ್ವೀಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೇನು? ಇದು ಬಿಡಿ, ಫೋಕಸ್ ಬಿಡಿ, ಕಮ್ಮಿ ಬರೋದು ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್, ಈಗ ಸನ್ನ ಇದು ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಸರ್, ನಾವು ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ಒಂದು ಜಾಗ. ಆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಎ, ಆ ಜಾಗನ ಎ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೌ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಇನ್ ದಟ್ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಪಾತ್. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಇನ್ ದಟ್ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಪಾತ್. ನಾವು ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಎ, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಹೌದಾ? ಬೇಕಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಿ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದಿ ಸನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರ್ ಅಷ್ಟು, ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಟು ಗೋ ಫ್ರಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸನ್, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಟಿ. ಟಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ನಿಮಿಷ, 2 ನಿಮಿಷ, 10 ನಿಮಿಷ, ಎಷ್ಟು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದೇ ಒಂದು ದೂರ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವಾ? ನೋ ಡೌಟ್ಸ್. ಇನ್ ಸಮ್ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಪಾತ್. ಆ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಅದು ಟಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ. ನೋ, ನಾಟ್ ಬಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದಿ ಸನ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್, ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಆ ಸನ್ನಿಗೂ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎ ಲೈನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಆ ಲೈನು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಆ ಲೈನು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಲೈನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಲೈನ್ ಇರಲ್ಲ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ದ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದಿ ಸನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ? ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ say that now the planet is here in the motion at point C. Point C ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ 4 ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಅರ್ಥ್ಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. Say that it is now at point D. Say that it is now at point D. ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಟಿ ಬೇಕಾತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎ ಇಂದ ಬಿ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಅದೇ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಿ ಇಂದ ಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ 2 ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಸರ್, ಎ ಇಂದ ಬಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಟಿ ಬೇಕಾತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಮೋಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಇಸ್ ಟಿ. ಫಾರ್ ದ ಮೋಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿ ಟು ಡಿ ಇಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್, ಅದೇ ಟೈಮ್ ಆದ್ರೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್ ಆದ್ರೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆದ್ರೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್ ಆದ್ರೆ, ದೆನ್ ದಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್
will sweep or will cover equal areas. Will cover equal areas. ಇದು ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ 1 ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಏರಿಯಾ 2 ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಸ್ ಪರ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ A1 equals to A2. Why? Because T is same in both cases. ಅಂದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು 10 ನಿಮಿಷ ಕಾಯಿರಿ, ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕಾಯಿರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರಿಯಾದ ನೋಡಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿನ ಸನ್ನಿಂದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಏರಿಯಾದ ನೋಡಿ, ಅದು ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ? ಟೈಮ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ. ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಇದು. ಇದು ಏರಿಯಾ ಲಾ ಅಥವಾ ಲಾ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ಇದು ಲಾ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ. ಮೂರನೇ ಬರುತ್ತೆ ಲಾ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಲಾ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಪೀರಿಯಡ್ ಲಾ, ಸಮಯ, ಪೀರಿಯಡ್. Did you get this? So, if the planet takes same amount of time to cover the different positions, then the amount of area it covered inside. Inside means ಒಳಗಿನ ಜಾಗ ಇರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಲ್ಲ ಏರಿಯಾನ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರಿಯಾ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳ ದಪ್ಪಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಉದ್ದ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಉದ್ದ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಏರಿಯಾ ಇದೆ, ಹಿಂಗೆ ಉದ್ದ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಯಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಏರಿಯಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ದಪ್ಪಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಯಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪನ್ಸೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಇದಿಷ್ಟು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರಿಯಾ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ಈ ಏರಿಯಾ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ಐತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಏರಿಯಾ 1 and area 2 are equal to each other. Therefore, the line joining the planet and the sun sweeps equal areas, sweeps or covers equal areas, cover equal areas in equal intervals of time. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎರಡು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರಿಯಾ, ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರಿಯಾ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಮೋಷನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. So let's go to the third law of the Kepler's planetary motion. Kepler's third law of planetary motion. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? So third law. ಅದನ್ನ ಲಾ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ದಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೀನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಆವರೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಮೀನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ of a planet from the sun, of a planet from the sun is proportional to, from the sun is proportional to the square of the time period of the planet, the time period or orbit period, time period of the planet. ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ? ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಇದು ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕೆಪ್ಲರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಮೋಷನ್. ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಥವಾ ಡಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಏನು? ಸೊ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಪಾತ್, ರೈಟ್? ಫೋಕಸ್ ಅಂದರೆ ಸನ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಫೋಕಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇನಿರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆ ಅಂತಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ ಇಂದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸನ್, here distance of the planet from the sun, distance of the planet from the sun, the planet from the sun, the planet from the sun, it varies.
ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದಟ್ ಪಾತ್, ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಪಾತ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್, ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆವರೇಜ್ ತೆಗಿತೀವಿ. ಅದು ಮೀನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಏನಂತೀವಿ ಆವರೇಜ್ ಅಥವಾ ಮೀನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅರ್ಥಾತ್ ಈಗ ಮೀನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಯಾಕೆ ಮೀನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮೀನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ಏನು ತಗೊಂತೀವಿ? ಮೀನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಡಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಥವಾ ಆರ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಡಿ ಆರ ಬರೀರಿ ಅಥವಾ ಆರ್ ಆರ ಬರೀರಿ, ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆದರೂ ಬರೀರಿ, ಡಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಆದರೂ ಬರೀರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ cube of the average distance or mean distance of the planet from the sun is directly proportional or is proportional to the square of the time period of the planet. Square of the time period of the planet. ಈಗ ಆವರೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ಮೀನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸುತ್ತ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯನ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಏನಂತೀವಿ? ಒಂದು ಸುತ್ತನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೊಟೇಷನ್, ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಟು ಗೋ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೌಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸನ್. ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟೈಮು? ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಅರ್ಥಾತಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಆವರೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವೆರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವೆರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಹೇಗೆ ಬಂತಿದು? ಸೊ ಈ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಡ್ ದಿಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಡಾಟಾ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪ್ಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಟಾನ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಹೇಳ್ದ. ಈ ಗೇವ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲಾ. But Kepler could not give a theory. He could not explain the reason for this motion of planets around the sun. ಯಾಕೆ ಸನ್ ಸುತ್ತ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ಗಳು ಸುತ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. He could not create a theory. He could not derive a theory. Who? Kepler. But Newton, the man who came later, very much later after the Kepler, so he gave a theory called as universal law of gravitation. ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. So Newton said that gravitational force of sun is making the planets to move around it. The gravitational force of sun is making the planets to move around it. Then what is the gravitational force of sun on them? Then what is the gravitational force of sun on them? ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸನ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? Newton explained the sun's gravitation making the planets to move around it. The earth gravitation making the moon to move around it. And how much is the gravitational force? Or how the gravitational force depends? Or how the gravitational force of sun acts on these planets? So for that, to find that, he used Kepler's third law, that is R cube or D cube proportional to D square. So Newton thought that, he just assumed that the path in which the planets move, let it be circle ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. For the approximate conclusion, so we just assumed that the path, let it be circular. We know that in circular path, in circular motion, if the motion is circular motion, right? ನಾವು ಕಲ್ಲು ಹಾಕ್ತಿರ್ಸಿದ್ವಲ್ಲ ಈ ಥರ. ಸೊ ನಾವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಲ್ಲು ತನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪದೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರುತ್ತೆ ಅಟ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ವಾಟ್ ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್? ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ given by m² by r. See, if the velocity or the magnitude or the amount of velocity, uniform circular motion ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಡಿ, ಬಟ್ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
A circular path of radius r. Let the mass of that body, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಸನ್ ಇದೆ, ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಸ್ಟೋನ್ ಇದೆ, ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇಯರ್. ಹೌದಾ? ದೆನ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಈಸ್ centripetal force. It is always towards the center. That's why it is called as centripetal force. Centripetal force. Fc. Enidu Fc. That Fc is equals to me square by r. Me square by r. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? me square by r. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್? me square by r. ಆ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? me square by r. Mass, its mass, object mass into velocity square divided by radius of the circular path. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ sun is providing the centripetal force. Your hand is providing the centripetal force for the stone. Your sun is providing the centripetal force for the planet. ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಸನ್? Because it's gravitation force. The gravitation force is providing centripetal force. In the last class I told. The gravitation force is providing the necessary centripetal force. Ignore this force. So this is provided by what? Gravitational force. Provided by what? Gravitational force. This necessary centripetal force is provided by the sun's gravitational pull or gravitational force. So gravitation force a centripetal force anna kodtide. Gravitation force is working as centripetal force. Your hand force is working as centripetal force. In this case, in that case. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಅದರ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ F, simply take it as force. The force by the sun on the planet is gravitational force, and that is providing centripetal force, which is equal to me square by r. So notationally F is equals to m square by r. We can say F equals to m square by r. The force of sun on the planet is gravitation, nothing but centripetal force. In this case, in circular motion, it is taken as centripetal force. ಅಥವಾ F proportional to v square by r. ನೋಡಿ ಈಗ ನೋಡಿ F proportional to v square by r. Replace the proportionality sign by equality sign. We have to keep a constant. Here the constant is m. Because mass of the planet will not change in its entire motion. ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಮಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದೋಗಿಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನ? ತೆಗೆದೋಗಿಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿ ತೆಗೆದ್ವಿ, ಎಂ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸರಿ, ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ, ಆರ್, ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಆರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನ? F proportional to v square by r. Take this constant out of the equation, so it becomes proportionality. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. But we know that v velocity is given by 2 pi r by t in case of circular motion. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೋದನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿದೆ ಅದು? 2 pi r. ಹೆಂಗೆ? ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್. ಇದು ಹೆಂಗ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ನೀವು? ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ 2 pi ಇಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನೀವು. ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೋಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅಂದ್ರೆ 2 pi r, ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೌಂಡ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಏನು? ಅದು ನಾವು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದಂತೀವಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಆಗ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೌಂಡ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ದೂರ ಬೈ ಸಮಯ. ಸೊ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೂರ, ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ, ಎರಡನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಥವಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ನೋಡಿ, v is equals to 2 pi r t ಅಥವಾ v ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು r by t ಅಂತ ಬರೀಸಿ ನಾನು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? 2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಅದು ಒಂದು ನಂಬರ್, ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪೈ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ನಂಬರ್, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತೆಗೆದನಪ್ಪ ಏನಾಗುತ್ತೆ, r ಮತ್ತು t ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲಿಟಿ ಬಂದ್ರೆ r by t ಆಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ 2 pi r by t. ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ, ಸೇಮ್ ಇದೇ ತರ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಾ?
ವಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆರ್ ಬೈ ಟಿ ಆದರೆ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಟಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಟಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. following. Therefore, V proportional to R by T, V square proportional to R square by T square. ಈಗ ನೋಡಿ, V square proportional to R square by T square ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ಚೂರು ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಒಂದು ಚೂರು ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ನು? ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಿತೀನಿ. ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1/r ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, 1/r ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಾನು ಮೇಲೆ ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ. ರೈಟ್, ಲಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಯರ್ಲಿ ಆರ್ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2πr/t ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಆರ್ ಬೈ ಟಿ, ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಬರಿತೀನಿ, ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 1/r ಬರಿತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಆರ್ ಒಂದಿದೆ, ಆರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೇನಪ್ಪ, ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಒಂಚೂರು ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ನೆಸೆಸರಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಇದು. ಸೊ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಸೇಮ್. ಸೊ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಮನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಲಾ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅಥವಾ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸಾರಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ ಅನ್ನ ನಾವು. ಅಥವಾ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಈ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ, ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೆ ಆಯಿತು. ಅಂದ್ರೇನು? ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆನ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ರೇಷಿಯೋ ತೆಗೆದ್ರೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇರಲಿ, ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇಲ್ಲಿರಲಿ, ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇಲ್ಲಿರಲಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಸೊ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಸನ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ? ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್. ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆದ್ರಿಂದ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಕೆ 1/r, 1/r. ಇದು ಜಾಗ ಅಂದ್ರೇನು? ಕೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ವೈಲ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲಿಟಿ ವಿ ರಿಮೂವ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತೆಗಿತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ 1/r ಆಯಿತು. ಸೊ ಕೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1/r ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಡೋಣ, 1/r ಬಂತು. Now look here in the equation 1, f proportional to v square by r ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ v square proportional to 1/r ಇದೆ. ಅಂದ್ರೇನು? this term v square, the velocity square, the magnitude, the square of the magnitude of the velocity is proportional to 1/r ಅಂತಿದೆ. ಇದು equation 2 ಅಂತ ಕರೀರಿ. So from 1 and 2, from this equation, the gravitational force of the sun on the planet is proportional to v square by r. But here v square as we found, ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗಿದೆ? v square proportional to 1/r ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಬರೀತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ? from 1 and 2 we can say that f proportional to, ಕಾಣಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, so we can say that f proportional to v square ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ r ಇದೆ, ಅದು ನಾನು v square by 1/r ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಲ್ವ. ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದೆ? 1/r ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೆಗೆದು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1/r ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಏನಾಗ್ತೀನಿ? 1/r ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸಿ, ಎಫ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಆರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಫ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 1/r ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎರಡು ಒಂದೇ, 1 ಇದ್ದಂಗೆ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಂಟು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು? 1/r ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1/r. ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿ ಎಫ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1/r ಇಂಟು 1/r, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1/r ಸ್ಕ್ವೇರ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ therefore f proportional to
1/r². ಬಂತ ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ, r². ಅಂದರೆ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸನ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಮೀನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸನ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1/r² ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಅಂತ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಆರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಡಿ ಆರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಮಟ್ಟ. ರೈಟ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿ ಆರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಪಾತ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ತೊಗೊತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅಥವಾ ಎಲಿಪ್ಸಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ. Following? That's why the force of gravity is just inversely proportional to the square of the distance. This is how Newton found the inverse square law idea by using the Kepler's third law of planetary motion. By using this law of the period, third law of Kepler's laws of motion, planetary motion, the Newton got into the idea F proportional to 1/r² or 1/d². Right? That's why he is known as the best of the best theoretical physicist. In fact, physicist of all time. From that point of time of the human evolution to this point, Newton is regarded as the greatest physicist of all time. One of the greatest physicists of all time. One of the greatest physicists of all time and one of the two best theoretical physicists of all time. Theoretical physicist ಅಂತಂದ್ರೆ who works more on theory, not by the practical means. Other one is Einstein. The two best theoretical scientists, theoretical physicists of all time, Newton and Einstein. The first among them is Newton. Right? So in the next class we talk about free fall. ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಕಲಿತೀರಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ.